یونی اکیڈمی میں آج کی ہماری دوا ہے جدوار۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں مخروطی تکونی کچھ جڑیں نظر آ رہی ہیں جس پر کچھ سلوٹیں بھی ہیں۔ یہی ہے جدوار۔ ڈیلفینیم لاکسفر انگریزی میں کہتے ہیں، ڈیلفینیم ڈیڈونیٹم لاطینی میں کہا جاتا ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک درجہ سوم ہے، بہت گرم اور خشک دوا ہے یہ۔ اس کے افعال و خاص جانتے ہیں۔ پہلے نفع خاص تریاق سموم ہے، تمام قسم کے زہروں کا تریاق ہے، اینٹی ڈوٹ ہے۔ یہ مفرح ہے، فرحت لاتا ہے، خوشی لاتا ہے، مقوی قلب ہے، مقوی اعضاء رئیسہ ہے اور خصوصاً قلب کے لیے بہت مقوی ہے۔ اس کے مشہور افعال و خاص جانتے ہیں۔ یہ تریاق سموم ہے، زہروں کا تریاق ہے، مشکل الفاظ یہاں دے دیے جائیں گے۔ مفرح ہے، فرحت لاتا ہے، مقوی اعضاء رئیسہ ہے۔ اعضاء رئیسہ یعنی قلب، جگر اور دماغ، ان اعضاء کو تقویت دیتا ہے۔ یہ مقوی اعصاب ہے، اعصاب کو بھی قوت دیتا ہے۔ مفتح سدد ہے، سدوں کو کھولتا ہے۔ محلل اورام ہے، ورموں کو تحلیل کرتا ہے۔ ملطف ہے، لطافت پیدا کرتا ہے۔ منزج ہے، چیزوں کو اس طرح سے بدل دیتا ہے کہ وہ بآسانی خارج ہو سکتے ہیں، نزج دے دیتا ہے۔ مقوی باہ ہے، باہ کو تقویت دیتا ہے۔ مدر بول و حیض اور مفتت حسات ہے، پیشاب بھی خوب لاتا ہے، حیض بھی جاری کرتا ہے اور پتھری کو توڑتا ہے۔ یہ مسکن اوجاع ہے، ہر قسم کے درد کو سکون دیتا ہے۔ جالی ہے، نکھار لاتا ہے۔ دافع تپ بلغمی اور سوداوی ہے، سوداوی اور بلغمی بخاروں کو دور کرتا ہے۔ اب اس کے مواقع اور ترکیب استعمال جانتے ہیں۔ تریاق سموم زہروں کا بہترین تریاق ہے جدوار، بلکہ اکثر جانوروں والی یا نباتی اور دیگر قسم کے گرم اور سرد زہروں کے لیے جدوار استعمال ہوتا ہے۔ اس کو گھس کر پلاتے ہیں یا مقامی طور پر لگاتے ہیں یا اس کا پاؤڈر جو ہے صفوف کھلایا جاتا ہے۔ زہر بیش نامی جو زہر ہوتا ہے جسے بچناک یا میٹھا تیلیا کہتے ہیں، ایکونائٹ، اس کا خاص علاج ہے۔ بیش کھائے ہوئے کو قے کرانے کے بعد جدوار کو دودھ میں گھس کر پلائیں۔ اسی طرح سانپ اور بچھو کے کانٹے کو شراب میں گھس کر استعمال کرائیں۔ مفرح و مقوی قلب ہے، جدوار فرحت لاتی ہے، حرارت غریزیہ کو بڑھاتی ہے اور جسم و روح دونوں کو طاقت دیتی ہے۔ جدوار ایک اچھی مقوی قلب دوا ہے، قلب کو طاقت دینے والی دوا ہے، اسی لیے شیخ الرئیس بو علی سینا نے اسے اپنی کتاب ادویہ قلبیہ میں شامل کیا ہے۔ گرم ہونے کے باوجود یہ جب مناسب مقدار میں استعمال کی جاتی ہے تو نقصان دہ نہیں ہوتی۔ جدوار کا صرف مزاج ہی نہیں کام کرتا بلکہ اس کے اجزاء مؤثرہ بھی اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ سرد امراض سے ہونے والے خفقان، گھبراہٹ میں مناسب بدرقہ جیسے شربت نیلوفر، شربت گاؤ زباں، عرق گلاب، عرق گاؤ زباں، ان کے ساتھ جدوار کو 6 رتی سے 14 رتی تک کھلائیں۔ سرد کیفیت سے ہونے والے خفقان کی یہ سب سے بہترین دوا مانی جاتی ہے۔ امراض وبائیہ میں بطور حفظ ما تقدم، طاعون اور حیضہ کے وبائی امراض میں یا دیگر وبائی امراض میں یہ ازالہ مرض کرتی ہے۔ جدوار بدن کو فربا یعنی جسم کو موٹا بھی کرتی ہے۔ منزج، ملطف اور مقوی اعصاب ہونے کی وجہ سے بھی کئی استعمال ہے اس کے، لہذا نزلہ و زکام، صرع یعنی مرگی، فالج الاقوی، استرخاء، راشا، خدر جیسے امراض میں استعمال کی جاتی ہے۔ ان امراض میں آدھا گرام جدوار کا صفوف 1 چمچہ شہد کے ساتھ صبح شام کھلائیں۔ بچوں کی مرگی جسے ام الصبیان کہا جاتا ہے اور دیگر دماغی امراض میں پیس کر جدوار کو پلایا جاتا ہے۔ صرع کے لیے نسخہ بتایا گیا ہے، جوشاندہ جدوار پلائیں۔ ترکیب اس طرح ہے، پاؤ بھر پانی میں 1 گرام جدوار 5 یا 7 منٹ تک جوش دیں اور اتار لیں۔ دن میں 2 بار صبح شام نیم گرم پلائیں۔ ذائقے کے لیے شہد یا شکر استعمال کر سکتے ہیں۔ مفتح سدد کے حصے سے جدوار کافی مشہور ہے۔ احشاء یعنی پیٹ میں موجود تمام اعضاء، ان کے سدوں کو، رکاوٹوں کو کھولتا ہے، خصوصاً جگر اور ماساریقہ یعنی میزنٹری کے سدوں کو کھولنے میں خاص اثر رکھتی ہے جدوار۔ جگر کے سدوں کے لیے 4 رتی کی مقدار میں سکنجبین کے ساتھ جدوار کھلائیں، سدے بھی دور ہو جاتے ہیں اور استسقاء ہونے کا خطرہ بھی ٹل جاتا ہے۔ یہ رکانی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ obstructive جانڈس کی ایک بہترین دوا ہے، جگر بالکل معتدل ہو جاتا ہے۔ ماساریقہ یعنی میزنٹری کے سدوں اور اس کی وجہ سے ہونے والے استسقاء کے لیے بھی جدوار ایسے ہی کام کرتی ہے۔ اس کے لیے جدوار کو پیس کر سکنجبین بزوری یا شربت دینار کے بدرقے کے ساتھ چند روز تک استعمال کریں۔ محلل اورام اور منزج ہونے کی وجہ سے ہر قسم کے ورم اور سوجن پر تلا کرنے سے ان کو تحلیل کر دیتی ہے، یا اگر پھوڑا ہو، پس اس کے اندر جمع ہو گیا، پیپ ہو تو اسے پھاڑ دیتی ہے اور پیپ باہر نکل جاتا ہے۔ جدوار میں محلل فعل بہت خاص ہے، ہر قسم کے ورم اور گانٹھوں کو تحلیل
کرتا ہے۔ جدوار ہر طرح کی خلطی، بسور، سوجن اور ورموں کو ختم کرتا ہے، اسی لیے اس کا لیپ گلے کے ہر طرح کی گانٹ، خنازیر، کنٹمالا، تعاونی گانٹ، خناقی ورم کو تحلیل کر دیتا ہے۔ سرد ورموں کے لیے کالی مرچ پاؤڈر اور گرم ورموں کے لیے دھنیا کے تازہ پتوں کے ساتھ اسے گھس کر لگانا چاہیے۔ ان امراض میں آدھا گرام سفوف کو شہد میں ملا کر کھلاتے بھی ہیں۔ ایک بہتر مقوی باہ اور مقوی دماغ و مقوی اعصاب نسخہ یہاں دیا گیا ہے۔ فلفل سفید 1 گرام، دارچینی 2 گرام، فلفل دراز 2 گرام، لونگ 3، جدوار 5 گرام، جوز بوا 5 گرام، زعفران 5 گرام، کبابہ خندہ 5 گرام، مستگی رومی 5 گرام، سالب مصری 5 گرام اور شہد 10 گرام۔ تمام دواؤں کا سفوف بنا کر 500 ملی گرام کی گولیاں بنا لیں اور اگر ممکن ہو تو ورق نقرہ چاندی کا ورق چڑھا لیں۔ ایک گولی سوتے وقت استعمال کریں۔ مقوی باہ ہونے کی حیثیت سے عضو تناسل میں ایستادگی پیدا کرتا ہے اور کچھ چھپا مقوی باہ تلا اور معجین کے نسخوں میں جدوار کو شامل کرتے ہیں۔ مدر بول و حیض اور مفتت حسات ہونے کی حیثیت سے جدوار نہ صرف بول و حیض کو جاری کرتا ہے، پتھری کو توڑتا ہے، بلکہ عسر ولادت، ڈیلیوری میں جو تکلیف ہوتی ہے یا مشکل آتی ہے اس میں بھی یہ معاونت کرتا ہے اور آسانی سے ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ اگر حاملہ کے پیٹ میں ہی بچہ مر گیا ہو اور اس کی وجہ سے حاملہ سمیت کا شکار ہو گئی ہو تو ایسی سمیت ٹاکسیسٹی میں بھی جدوار تریاقی اثر رکھتا ہے۔ عورت بہت کمزور ہو گئی ہو، نفاسی خون بھی بند نہیں ہو رہا ہو، جدوار کو عرق گلاب میں پیس کر کم از کم 7 دن نہار منہ کھلائے، یہ ساری کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جدوار درد گردہ کے لیے عجیب اثر رکھتا ہے۔ اسرل بول یعنی پیشاب کی تکلیف، بلکہ اگر پیشاب بالکل رک گیا ہو جسے احتباس سے بول کہا جاتا ہے تو ایسی حالت میں بھی جدوار کو پیس کر پیڑوں پر لیپ کرے۔ اگر پیشاب کی نالی میں پیپ وغیرہ کی وجہ سے پیشاب رک گیا ہو تو پانی میں گھس کر 2-4 قطرے پیشاب کے راستے میں پچکاری کریں، پیپ کی رکاوٹ نکل کر پیشاب ہو جائے گی۔ اگر پیشاب کئی دن سے کسی سوجن، پھوڑے یا پتھری کی وجہ سے رکا ہوا ہو تو مدیر دواؤں مثلاً گوکھرو، مکو، تخم خیارین، تخم خرپزہ، ان کو پانی میں پیس چھان کر ان کا شیرہ بنا لیں اور اس شیرے کے ساتھ آدھا گرام جدوار کا سفوف پھانکیں، گردے کا درد کم ہو جائے گا اور گردے اور مثانے کی پتھری گھل جائے گی۔ مسکنہ اوجاع درد کے لیے بہت کارآمد چیز ہے جدوار۔ اندرونی اور بیرونی سب قسم کے درد پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ بیرونی دردوں کے لیے گلاب، سرکہ یا صرف پانی میں گھس کر مقامی طور سے جدوار لگائیں اور اگر اندرونی درد ہو تو 6 رتی سے 12 رتی تک کھلائیں یا اس کا جوشاندہ پلائیں۔ نزلہ اور آدھا سیسی شقیقہ کا جو درد ہوتا ہے، مائیگرین، اس کے مرض میں بھی جدوار مفید کام کرتا ہے۔ آنکھوں میں درد ہو تو خصوصاً سردی کی وجہ سے اگر درد ہو تو جدوار کو پانی میں گھس کر آنکھوں میں ٹپکائیں یا لیپ بنا کر پپوٹوں پر لگائیں، درد بھی کم ہو جائے گا اور سوجن اور ورم۔ یہ جعلی اثر ہے، جعلی ہونے کی وجہ سے برس اور دیگر قسم کے سفید داغ، چہرے کے نشانات، ان کو جدوار ٹھیک کرتا ہے۔ جدوار کا لیپ بناتے ہیں اور اس لیپ سے چھیپ، جھائیں اور جلد کے دوسرے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر لیپ کرنے سے بھی چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ دافع، تپے بلغمی اور سوداوی یعنی بلغمی اور سوداوی خلطوں کی خرابی کی وجہ سے جو بخار آتے ہیں ان میں جدوار بہت کام کرتا ہے۔ جدوار کی جڑ ہر قسم کے بخار کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ایک نسخہ بلغمی اور سوداوی بخاروں کے لیے یہاں دیا ہے۔ جدوار سفوف 500 ملی گرام، عرق گلاب 15 ملی لیٹر، شہد 5 ملی لیٹر۔ تمام دواؤں کو اچھی طرح ملا کر یہ شربت جیسا جو محلول بن گیا ہے صبح شام نیم گرم استعمال کریں۔ دیگر افعال میں سرکے میں جدوار کو پیس کر روئی میں لتھڑ کر اسے بچوں کے مقد میں رکھنے سے شکم کے کیڑے جو ہے وہ مر جاتے ہیں، بلکہ کیڑوں کے انڈے بچے تک ختم ہو جاتے ہیں، ان کے لارول اسٹیج، ایگز سب ختم ہو جاتی ہیں۔ جدوار بواسیری مسوں پر بھی بہت کام کرتا ہے۔ گھس کر لگانے سے بواسیری مسوں کی سوجن اور درد میں آرام ہو جاتا ہے۔ جدوار مدمل قروح ہے، زخموں کو بھر لاتا ہے، خراب گوشت کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے سفوف کے چھڑکاؤ سے تازہ اور پرانے زخموں کا رشتہ خون بھی بند ہو جاتا ہے۔ معدے کی درد کے لیے 6 رتی جدوار کا سفوف نیم گرم گلاب پانی کے ساتھ دیں۔ ریح قولنج کے لیے سداب، سونف، پودینہ اور مکو کے جوشاندہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا اس میں جدوار کو گھس کر پلایا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی صفحے پر آپ کو تمام افعال دے دیے گئے ہیں۔ مشہور افعال اس طرف ہیں اور دیگر افعال یہاں پر ہیں۔ اس کے مرکبات جو مشہور ہیں: حب جدوار، مرہم جدوار اور خمیر گاؤزما امبری جدوار عود صلیب والا۔ امپورٹنٹ فائٹو کیمیکلز جو جدوار میں پائے گئے ہیں، روٹ ہی سب سے زیادہ مستعمل ہے، اس کے سارے فائٹو کیمیکلز یہاں آپ کو دے دیے گئے ہیں۔ ڈائی ٹرپینوئڈ اینڈ ٹرائی ٹرپینوئڈ قسم کے الکلوئڈز ہیں۔ پھولوں اور ڈالیوں میں بھی کچھ فائٹو کیمیکلز پائے گئے ہیں جو نیچے یہاں پر دیے گئے ہیں۔ اس کے فارماکولوجی
बायोलॉजिकल एक्शन जो मॉडर्न रिसर्च ने पेश की है वो एंटी कन्वर्जेंट है, यानी सरा के लिए, कन्वर्जिव फिट्स के लिए बहुत मुफीद है। ये डी एडिक्शन, मॉर्फिन का खास तौर से अफ्यून के लिए डी एडिक्शन का सबब बनती है। डी एडिक्शन के हैसियत से इसके काफी कामयाब रिसर्चेज हुए। एनाल्जेसिक इफेक्ट इसका दर्द को कम करने वाला, एंटी माइक्रोबियल है, जरासीम कुश है, एंटी फंगल है, एंटी ऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से उनको खत्म करता है, हेपेटो प्रोटेक्टिव है, जिगर की हिफाजत करता है, नेफ्रो प्रोटेक्टिव है, किडनीज की हिफाजत करता है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, आसाब की हिफाजत करता है और तकवियत देता है, एंटी एंजाइटी है, घबराहट बेचैनी को दूर करता है, एंटी पार्किंसन और एंटी अल्जाइमर इफेक्ट इसका सामने आया है। ये कुछ रिसर्च पेपर आपके सामने है, इसकी तफसील यहाँ लिंक आपको नीचे दी जाएगी और साथ में यहाँ कॉर्नर पर भी उसको दे दिया जाएगा। ये दूसरा रिसर्च पेपर है ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च का, एक अच्छा पेपर है ये, इसकी भी तफसील यहाँ लिंक दी गई है और कॉर्नर पर आपको उसका अटैचमेंट दे दिया जाएगा। ये पीयर रिव्यूड कुछ रिसर्च आर्टिकल है जद्वार पर। इसका मिजाज गर्म खुश्क बताया गया, दर्जे सुअम, ज्यादा गर्म दवा है, इसलिए मिकदार खुराक भी कम है, आधा ग्राम से 1 ग्राम। इसकी मजरत गर्म मिजाज वालों के लिए नुकसानदेह है, दर्द सर पैदा करती है, आमा में जख्म पैदा कर सकती है उनको और उनके गुर्दों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके इस्लाह के लिए दूध साथ में इस्तेमाल किया जाए या माउस शहीर इस्तेमाल करें, कतीरा, धनिया, आशे जौ ये भी साथ में इस्तेमाल की जाए। अगर जद्वार ना मिले तो जरनबाद या तिरियाक फारूक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे मुख्तलिफ ज़बानों में उसके नाम, माहियत, वो पहचान और दीगर तफसीलात। सबसे पहले मुतरादिफ नाम। जद्वार को अंग्रेजी में डेल्फिनियम लाक्सफर कहते हैं, लातिनी में डेल्फिनियम डेडुनेटम कहा जाता है, उर्दू में जद्वार, अरबी में जदवार, बलूतुल अर्ज, फारसी में माह परवीन, संस्कृत में अपाविशा, अविशा, निर्विशा, हिंदी में निर्विशी या निर्विशी, मराठी गुजराती में भी निर्विशी कहा जाता है, पुश्तो में जहर बूटी कहते हैं। इसकी माहियत जानते हैं। जड़ की माहियत खास अहमियत रखती है, जड़ ही दवा इस्तेमाल की जाती है। जड़ें मखरूती शक्ल की, ग्रहदार, 1 उंगली के बराबर, कुछ लंबी, वजनी होती हैं। जड़ की बैरूनी तह बहुत सख्त, मजे में तल्ख होती है, कड़वी होती है, बाहर से काले रंग की, अंदर से बनफशई यानी जामनी रंग की होती है। ये मीठा तेलिया बचना जिसे बीश कहा जाता है उसके पौधों के साथ उगी होती है। शक्ल सूरत भी एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती है कि बीश के पौधे और जद्वार के पौधे में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मीठा तेलिया जहर और जद्वार उसका तिर्याक है, यानी एक दूसरे की मुखालिफ असर दवा पास पास एक दूसरे के बगल में ही उगती है। जद्वार चूंकि बीश मीठा तेलिया के मुशाबे होती है, लेकिन दोनों के दरमियान में कुछ फर्क है जो यहाँ बताया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप कि जद्वार और बीश के दरमियान क्या फर्क है। अगर बीश मीठा तेलिया को काट कर जबान पर टच कर दिया जाए तो सोजिश, जलन, चरपराहट महसूस होगा और वो हिस्सा जहाँ ये टच होगा, जहाँ लगेगा, वो हिस्सा सुन हो जाएगा, बल्कि मुकामी तौर से जबान पर सूजन भी आ जाती है। इसके बाद अगर उसी जगह जद्वार को चटाया जाए तो वो सुन पना जो खदर है वो फौरन खत्म हो जाता है। जद्वार बीश से ज्यादा कड़वी होती है। बचनाक या मीठा तेलिया जो कि खालिस जहर है और जद्वार बाजू बाजू में उगने वाले पौधे होते हैं। मिट्टी भी वही है, पानी भी वहीं से ले रहे हैं, लेकिन कुदरत ने उनमें एक दूसरे के मुखालिफ असर भर दिए हैं। जद्वार के नाम से बाजार में कई जड़ फरोख्त होती है। काली गाजर को सुखाकर भी जद्वार जैसी बनाकर बेचा जाता है। इसकी सबसे बड़ी शनाख्त यह है कि काली गाजर जो होती है वो जद्वार के मुकाबले में बहुत हल्की होती है, बहुत झुर्रियां होती हैं। कुछ झुर्रियां तो जद्वार पे भी होती हैं, लेकिन इस पर बहुत झुर्रियां होती हैं और सख्ती की बजाय बहुत नरम होती है, बड़ी आसानी से टूट जाती हैं। जबकि जद्वार सख्त होती है, काफी वजनदार होती है और निस्बतन चिकनी होती है। नकली जद्वार को पानी में डालते ही उसका रंग पानी में आ जाता है, लेकिन असली जद्वार को अगर पानी में घसा जाए तो पानी का रंग नीला और कड़वा हो जाता है। ये अच्छी और आला दर्जे की जद्वार की अलामत है। जद्वार की कई किस्में हैं, लेकिन यूनानी किताबों में मशहूर 6 किस्में बताई गई हैं। सबसे ज्यादा जो मशहूर और बेहतर मानी जाती है वो जद्वार खताई है, जो बाहर से सियाह, अंदर से बनफशी माइल और मखरूती शक्ल की होती है, काफी वजनदार होती है। पहले मजे में कदर शीनी लगती है, लेकिन बाद में बहुत तल्ख हो जाती है, कड़वी हो जाती है। इस किस्म को जद्वार खताई कहते हैं। मुआलिज इसी को पसंद करते हैं। खता का पहाड़ी इलाका नेपाल में है, उसी इलाके में ये जद्वार पाई जाती है। लेकिन जाहिरी शक्ल सूरत में मिलते जुलते जद्वार नस्ल के कई और पौधे भी हैं, जिनकी तफसील यहाँ आपको दे दी जा रही है। ये इतनी सारी किस्में जो हैं वो आपको जद्वार के जैसी है, उसी नस्ल की ही है। जो आमतौर से कश्मीर में पैदा हो रही है उसका नाम कश्मीर के हिसाब से है, जो कुमाऊं इलाके में पैदा हुआ उसको कुमाऊं के हिसाब से रखा गया उसका नाम। ये आप करीब से जद्वार देख रहे हैं बाएं जानिब,
यहाँ पर दोनों का मुआवजा किया गया है। ऊपर आपको बीज नजर आ रहा है और नीचे जद्वार है। पहले तो बताया गया फर्क बीज यानी मीठा तेलिया और जद्वार के दरमियान। ये बाएं जानिब आप जो देख रहे हैं ये जद्वार का पौधा है, ये उसका फूल है। यहाँ आप बीज का पौधा देख रहे हैं, इसका फूल अलग रहता है। इसका फूल में एक टोपी नुमा हिस्सा नजर आता है, ये खास बात है इसकी। पत्ते अगर आप देखें तो ये जद्वार के पत्ते थोड़ा गोलाई ये होते हैं, जबकि बीज के पत्ते तिकोने, ये भी कटे फटे होते हैं लेकिन तिकोने होते हैं। फलियों में बिल्कुल मुमासिल है, दोनों की फलियां एक जैसी नजर आती हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल से जद्वार और बीज के दरमियान हम फर्क कर पाते हैं। ऊपर की जानिब आप जो देख रहे हैं ये असल जद्वार है। नीचे जो है नकली जद्वार बनाई गई है, काली गाजर को बदल कर उसमें रंग चढ़ाकर ऐसा लगता है जैसे ये भी जद्वार की जड़ है। इसे सुखा लेते हैं, बिल्कुल एक जैसी नजर आने लगती है दोनों चीजें। ये वो इलाका है खता का। खता के पहाड़ों में असली जद्वार पाई जाती है जो इस इलाके में, ये पूरा नेपाल का जो हिस्सा है यहाँ पर आपको, यहीं पर कुमाऊं के इलाका भी है, कश्मीर भी यहाँ पर ऊपर आ जाता है। ये सारा बेल्ट जो है यहाँ पर आपको जद्वार के पौधे नजर आएंगे। इसके अलावा किसी और इलाके में जद्वार के पौधे नहीं उगते। ये मुख्तलिफ किस्म के डेल्फिनियम यानी जद्वार से मुमासिल पौधे हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि एक ही किस्म के पौधे हैं। ये पहली आप जो देख रहे हैं ये डेल्फिनियम काश्मीरियम है, दूसरी जो है वो डेल्फिनियम अल्टीसीमम, तीसरी जो है ब्रोनियनम, चौथी जो है सैरुलियम, पांचवी जो है कमाउनियंस, छठी जो है रॉयली। ये हर एक के नंबर दिए हैं और उस मुनासिब से आप देख सकते हैं, लेकिन सब में नीलगुम फूल हैं और तकरीबन एक ही जैसे हैं। इसके पत्तों पर अगर नजर डालें तो पत्तों की जाहिरी शक्ल सूरत बिल्कुल गोल होती है, यानी पूरा पत्ता एक राउंड के जैसा आपको गोल नजर आएगा, लेकिन गहराई तक कटे फटे होती है। 2 से 6 इंच लंबी, ऊपर से गहरी सब्ज और नीचे से सफेदी माइल सब्ज पत्ती होती है। ये आप बैरूनी सिरा देख रहे हैं, ये गहरा सब्ज है और पत्तियों का कटाव जो है वो काफी गहराई तक पाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा पत्ता धनिया के पत्तों की तरह कई हिस्सों में बटा हुआ होता है। पत्तों की डंडियां लंबी होती हैं, तो ये जो पत्तों की असली डंडी होती है जिस पर ये पत्ता लगा है वो काफी लंबी होती है। फूल के करीब की पत्तियां कटी पटी नहीं होती और पत्ते पर सफेद दाग और धब्बे से नजर आते हैं जगह जगह। फूल जून से अगस्त के दौरान फूल लगते हैं। फूल 1 से 1.5 इंच तक गोल और बहुत मखसूस लंबूतरी शक्ल के होते हैं। सामने से आम फूलों की तरह 5 नीली पंखड़ियों वाला फूल नजर आता है। सफेद, जर्द और लाल भी फूल हो सकते हैं जद्वार में, लेकिन हर फूल के एक साइड पर लंबूतरे गुंचे की शक्ल में एक बढ़ाव हर फूल के साथ लगा रहता है, जो यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो है बढ़ाव फूल के साथ लगा हुआ है। फूल के अंदरूनी हिस्से में कुछ रोए भी पाए जाते हैं। यह है बिल्कुल सामने से आपको जैसे आम फूल के जैसा नजर आ रहा है, और यह है साइड का हिस्सा। ये आपको फूल का हिस्सा नजर आ रहा है और उसके पीछे या एक साइड पर एक नलकी नुमा हिस्सा रहता है। ये बिल्कुल बाजू से फूल नजर आ रहा है, पीछे लंबूतरा हिस्सा है और उसके बाद पंखड़ियां आगे हैं और डंठल लंबी होती है जिस पर यह फूल लगा होता है। फल और बीज, फूलों की बारावरी के बाद 3 से ज्यादा भी हो सकती है। छोटी छोटी 1 से 1.5 सेंटीमीटर की फलियां लगती हैं, जिनमें बेशुमार गहरे सियाह रंग के बीज होते हैं। पक जाने पर फली का बालाई सिरा फट जाता है और बीज जमीन पर बिखर जाते हैं। यह आपको सब्ज फलियां नजर आ रही हैं, उसका तराशा यहाँ पर आप देख सकते हैं। उस वक्त आप अंदर सफेद बीज भरे हुए हैं। जब ये खुश्क हो जाता है तो बालाई हिस्सा, ऊपरी हिस्सा फट जाता है और अंदर मौजूद बीज जो है वो बिखर जाते हैं। फलियों का इस तरह फटना जद्वार की नस्ल के पौधों में खास देखा जाता है। ये नबाताती खाका है आपके सामने, फूल, उसकी लंबूतरी से बड़ा हुआ हिस्सा। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हर फूल के अंदर वैसा ही नजर आ रहा है कि फूल हिस्सा है और एक लंबूतरी नलकी जैसा हिस्सा है। पत्तियां गहराई तक कटी होती हैं। फूल की बारावरी के बाद उसी जगह पर फलियां लग जाती हैं 1 से 1.5 सेंटीमीटर की। इस्तेमाल होने वाले अज्जा, जड़ ही इस्तेमाल होती है जो आपको बार बार बताई जा रही है। बाजार में इसी शक्ल में आपको मिल जाएगी जड़ें। पैदावार इलाके और काश्त, इंडो पाक में कश्मीर, हिमालय, कुमाऊं, इन सारे सर्द और ऊंचे पहाड़ी इलाकों के दामन में ये उग जाता है। दुनिया में नेपाल में खासतौर से खता के इलाके में, खता की पहाड़ियों में, इसके अलावा तिब्बत, दक्कन, अंदलस, खुरासान, इन इलाकों में भी जद्वार कुदरती तौर से उगती है।